Welcome to the English online class. My dear student, already we learned in previous class Once Upon a Time. It's a poem. Now we are going to be learn prose lesson Shyness My Shield. Shyness means సిగ్గుపడడం. మై షీల్డ్ మీన్స్ అదే నా రక్షణ కవచం అని అర్థం. ఫస్ట్ లెట్ us see what is the introduction of the lesson. Shyness My Shield is written by Mahatma Gandhi. You know very well about the Mohandas Karamchand Gandhi. He was born in 1869. Close associate called him Bapu. He followed the truth and non-violence. This present lesson it has taken from his autobiography of My Experiment with Truth. My Experiment with the Truth is a autobiography of Mahatma Gandhi. You know very well biography and autobiography. Autobiography means who wrote himself is called autobiography. Biography means who wrote others is called biography. The present lesson also Gandhi's autobiography. In the autobiography, what is the central theme of the lines means he explained how he disadvantages in him into advantages. This is the main line of the Shyness My Shield is the lesson. Once again I repeat that line. Gandhiji explained how he disadvantages in him into advantages. You know, every person have advantages and disadvantages. Every human being also these two types of have that one. Here that what is the disadvantages in the lesson ante shyness is the disadvantages of MK Gandhi. Every person have these type of two qualities, advantages and disadvantages. It will turn advantages, disadvantages and weaknesses and strength. We know very well weaknesses and strength. Weaknesses in these lessons, what is the weaknesses ante shyness is the weakness of the Gandhi, and how he turned his weaknesses became a strength in the end of the lesson. Every student must focus this lesson. You can develop the strength. You know very well one line is there. Strength is life and weakness is death. Strength means a person who have strength, he will become a stronger person in the society. Already I told a lot of times who is the strongest person in the society. Who is the strongest person in the society? A person who don't have weaknesses is the strongest person in the society. A person who don't have weaknesses is the weakest person in the society. That's why every student must develop the strength. If you have strength, you can live happily in the society. If you develop the weaknesses, you will be lowest person in the society. What is the Gandhiji told from this lesson? Every person must focus on the strength, automatically develop their strength. A person who concentration on the weaknesses automatically decrease their strength. Every human beings in their life must focus. Once you check what is advantages, what is disadvantages, what is weaknesses, what is strength in your life,
when you focus, when you identify and focus your weaknesses, automatically develop the your strength. That is the main line of the lesson. So let us see what is the central theme of the lesson. He went to London to study law, and there he became a member of in the executive committee of Vegetarian Society. Once Gandhi went to London. Why did Gandhi go to London to study law? So in the London, Gandhi will become a executive committee member in the Vegetarian Society. There are in the London there are two peoples among the Gandhis. One person is Mr. Hills. You know this person, very important in this lesson. Who is the Mr. Hills? Mr. Hills is the Puritans. Puritan means who follow blindly the religions. So is the Mr. Hills is the Puritans. He is the chairman of the Vegetarian Society. So another person is there. Is called him Mr. Dr. Allinson. Dr. Allinson is the anti-Puritans. Mr. Hilson is the Puritans, and Dr. Allinson is the anti-Puritans. But if he follow the new birth controlling systems, Dr. Allinson follow the న్యూ బర్త్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్. న్యూ బర్త్ కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే కుటుంబ నియంత్రణ ఫారం. అంటే ఈయన కుటుంబ నియంత్రణ గురించి ఎక్కువగా ప్రచారం చేయడం జరుగుతుంది. కానీ ఇది ఎవరికి నచ్చట్లేదంటే డాక్టర్ హిల్స్కి నచ్చట్లేదు. ఎందుకంటే ఇద్దరు కూడా దే ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇన్ దేర్ కమిటీ, అండ్ మహాత్మా గాంధీ ఆల్సో ఇన్ దేర్ కమిటీ. So he is the clashes between the Mr. Hills and Allinson. It's the main point in the lesson. So when their classes increase, so Dr. Hills decided to remove Dr. Allinson from the committee. He decided to remove the Dr. Allinson from the committee. He treated Dr. Allinson as an anti-Puritan and he should be expelled from the Vegetarian Society. So డాక్టర్ హిల్స్ ఏం చేస్తున్నాడంటే డాక్టర్ అలిన్సన్ ఎలాగైనా కమిటీ నుంచి పంపించేయాలని డిసైడ్ చేసుకోవడం జరిగింది. ఎందుకు పంపించేయాలంటే ఇతను కుటుంబ నియంత్రణని గురించి ఫాలో అవుతున్నాడండి. అంటే బర్త్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ని ఎక్కువ మంది గురించి చెప్పడం, కుటుంబం ఎంత పాటించడం చెప్పడం వల్ల. బట్ డాక్టర్ హిల్స్ ఉద్దేశం ఏంటంటే మతపరంగా ఆయన ఎక్కువగా ఫాలో అవుతాడు. మతపరంగా ఏంటంటే పిల్లలు దేవుడిచ్చే గిఫ్ట్గా భావించి ఎంతమందినైనా పిల్లల్ని కనవచ్చు అనేది మిస్టర్ హిల్స్ ఒక ఉద్దేశం. కానీ మిస్టర్ అలిన్సన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరూ కుటుంబ నియంత్రణ పాటించమని. ఈ విషయంలో వీళ్ళిద్దరికీ క్లాసెస్ రావడం జరుగుతుంది. దీనికి మహాత్మా గాంధీ ఇందరు కమిటీలో ఉన్నారు కాబట్టి మహాత్మా గాంధీని మాట్లాడడానికి అవకాశం వస్తుందని. ఎందుకంటే గాంధీ సపోర్టెడ్ మిస్టర్ అలిన్సన్. గాంధీని అలిన్సన్ సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటాడు. కానీ సపోర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ గాంధీ గారు మాట్లాడాలి. అంటే మిగతా బాడీ ఆఫ్ ది కమిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళ దగ్గర ఇతనికి సపోర్టుగా ఎవరికి డాక్టర్ అలిన్సన్కి సపోర్ట్గా మాట్లాడవలసి వస్తుంది. సో మాట్లాడాలంటే ఇతను సపోర్ట్గా మాట్లాడాలంటే he made a speech before the night on the paper, but when he stand and tell the speech అంటే నిలబడి మాట్లాడే సమయానికి గాంధీ గారు he unable to speak better. Gandhi began his speech but his memory failed
and he had to fumble for words. He made himself ridiculous in his speech. గాంధీ బిగెన్ హిజ్ స్పీచ్ అంటే దాంట్లో సపోర్టుగా ఎవరికి సపోర్టుగా మిస్టర్ హెలిన్సన్కి సపోర్టుగా మాట్లాడాలనుకుని నిలబడి స్పీచ్ చెప్దాం అన్నప్పటికీ ఏం జరుగుతుంది, హిజ్ స్పీచ్ బట్ హీ మెమరీ ఫెయిల్డ్ అండ్ హీ హ్యాడ్ టు ఫంబర్ ఆఫ్ ఫర్ వర్డ్స్. ఫంబర్ అండ్ షివరింగ్ రావడం అని, షివరింగ్ వచ్చిందని అంటే అండ్ హీ హ్యాడ్ ఫంబర్. హీ మేడ్ హిమ్సెల్ఫ్ రెడిక్యులస్ ఇన్ హిస్ స్పీచ్. ఈవెన్ హీ హ్యాడ్ ఓన్ ఐడియాస్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు give a good speech, first you have a ideas. Without ideas we can't speak properly. Whenever we go, sometimes we speak well, and without preparation we can't speak properly. That is the main reason to Gandhiji in this lesson. So before the attend the meeting, he prepared very well at the night, and he noted down some key points on the papers, but in their meeting he could not speak properly because Gandhi felt shyness. ఇది చాలామందిలో ఉంటుందండి. ఎందుకంటే స్టేజ్ ఫియర్ అనేది చాలామందికి ఉంటుంది. ఎవ్రీ స్టూడెంట్ సమ్టైమ్స్ unable to speak properly before the audience. సో హియర్ గాంధీజీ ఆల్సో అంటే అంత వక్త, ఫ్రీడమ్ ఫైటర్, ఆయన స్పీచ్ ఎంతోమందిని ఇన్స్పైర్ చేసిన గాంధీ గారు కూడా తన చదువుకున్న రోజుల్లో సరిగా మాట్లాడలేకపోయాడని మనకి మై ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ద ట్రూత్లో మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అందుకనే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ మస్ట్ ఓన్ ఐడియాస్. Without own ideas we can't speak properly. Here when you observe the Gandhiji autobiography, we can understand very clearly that one. Let us see what is that last line in the lesson. What Gandhi said and what he learned in London, shyness was not any disadvantages as it could be turned into advantages. What said Gandhi, what he learned in London. సో గాంధీ గారు లండన్లో ఏం నేర్చుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే షైనెస్ వాజ్ నాట్ ఎనీ డిసడ్వాంటేజెస్. సిగ్గుపడడం అనేది నీకు డిసడ్వాంటేజెస్గా అనిపించలేదు. యాజ్ ఇట్ కుడ్ బి టర్న్డ్ ఇంటూ అడ్వాంటేజెస్. ఈయనకున్న ఈ యొక్క షైనెస్ అనే డిసడ్వాంటేజెస్ని ఎలా మార్చుకున్నాడంటే అడ్వాంటేజెస్గా మారిందండి. అంటే ఎందుకు అంటే ఈ ఫోకస్ ఆన్ ది డిసడ్వాంటేజెస్. ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ ఏ పర్సన్ హూ focus on the advantages or disadvantages. If you focus on the advantages, automatically increase advantages in your life. If you focus on disadvantages, automatically increase your disadvantages. They are equal in your life. దేన్నైతే మనం ఫోకస్ చేస్తామో అది మనకు లైఫ్లో ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దేని మీద అయితే మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తామో అది ఇంప్రూవ్ అవుతుందని అర్థం. దేని మీద అయితే అంటే అడ్వాంటేజెస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే డిసడ్వాంటేజెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిసడ్వాంటేజెస్ మీద మనం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే అడ్వాంటేజెస్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది మనకి నేర్చుకున్నది. అంతే ఇక్కడ గాంధీజీ గారు దేని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేశారంటే అతనుకున్న డిసడ్వాంటేజెస్. వాట్ ఈస్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద గాంధీ అంటే షైనెస్. అంటే ఈ ఫోకస్ ఆన్ ద షైనెస్ అంటే ఎలాగైనా ఈ షైనెస్ని పోగొట్టుకోవాలని ఫోకస్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే మనం మనలో ఉన్న లోపాల మీద ఫోకస్ చేస్తామో
ఎలాగైనా మనం దాని నుంచి బయటపడాలన్న ప్రయత్నం చేస్తాం. అంతే ఫస్ట్ మనం వాట్ ఈజ్ వీక్నెసెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అంటే మనం యూ కెన్ రికగ్నైజ్ ద ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం గుర్తించాలి మన వీక్నెసెస్ ఏంటి అనేది గుర్తిస్తేనే మనం దాని నుంచి బయటపడడానికి వీలు పడుతుంది. అలాగే ఇక్కడ గాంధీ గారు కూడా ఏంటంటే తనకున్న వీక్నెసెస్ ఏంటి, సిగ్గుపడడం, షైనెస్. సో ఎప్పుడైతే దాన్ని ఎలాగైనా తొలగించుకోవాలి అని దాన్ని అనుకున్న నాలో ఇది ఉంది, ఈ లక్షణం ఉందని అనుకున్నాడు కాబట్టి ఏమైందంటే దాన్ని ఫోకస్ చేశాడు. ఫోకస్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది, దాని నుంచి బయటపడాలని ఆలోచన వచ్చింది. అందుకని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ దేని మీద అయితే మన లోపం ఉందో దాన్ని గుర్తించాలి. ఫస్ట్ గుర్తిస్తే దాని నుంచి బయటపడడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఇక్కడ గాంధీజీ గుర్తించారు కాబట్టి దాని నుంచి బయటపడగా అందుకని తనకున్న డిసడ్వాంటేజెస్ని ఎలా మార్చుకున్నాడు, అడ్వాంటేజెస్గా మార్చుకున్నాడు అన్నది. అలా మనకున్న డిసడ్వాంటేజ్ వీక్నెసెస్ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే ఫస్ట్ మనం దాని నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం అన్నది ఇక్కడ మనకి అర్థమవుతుందని చెప్పాడు. సో ఎలాగ గాంధీ హౌ కెన్ వి హీ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ హిజ్ అడ్వాంటేజెస్ అనేది లెట్ us see that one. The person who is silent in any meetings, he discussions or debates well listening to all this. సో హియర్ గాంధీజీ ఏం చేశారంటే దీని నుంచి బయటపడడానికి ఏం చేశాడు గాంధీజీ అంటే హూ ఈజ్ సైలెంట్ ఇన్ ఎనీ మీటింగ్స్, ప్రతి మీటింగ్లో ఎలా ఉన్నాడంటే సైలెంట్గా ఉన్నాడు. అంటే ఇఫ్ యూ మన దాని నుంచి బయటపడాలి అంటే ఇఫ్ యూ కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది డిసడ్వాంటేజ్ షైనెస్ దట్ వన్ ఫస్ట్ వీ లిజన్ సైలెంట్లీ ఎనీ ప్రతి మీటింగ్లో గాంధీ గారు ఏం చేసేవాడు అంటే చాలా సైలెంట్గా వినేవాడు. డిస్కషన్స్ అండ్ డిబేట్ జరిగినప్పుడు ఇవన్నీ వాటిలో ఏం చేసేవాడు సైలెంట్గా వినేవాడు. ఈ లిజనింగ్ వెరీ క్లియర్లీ అండ్ కేర్ఫుల్లీ, సో విల్ బి సైలెంట్. అందుకని ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా విన్నప్పుడు ఏదైనా ప్రసంగం కానీ ఇది ఏదైనా మనం వినేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే చాలా కేర్ఫుల్గా వినాలి. రెండోది కాన్సన్ట్రేషన్గా వినాలి. కాన్సన్ట్రేషన్గా విన్నది ఏదైనా కూడా మన మైండ్కి చేరుతుంది అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. అంతే ఇక్కడ గాంధీజీ ఏం చేసేవాడు ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి దాన్ని గుర్తించడం, దాని నుంచి బయటపడడానికి ఏం చేశాడంటే ప్రతి మీటింగ్లో ఎలాగ సైలెంట్గా వాళ్ళు చెప్పేదంతా వినేవాడు, ఆ డిస్కషన్లో పాల్గొనేవాడు, డిబేట్లో పాల్గొనేవాడు. అందుకని ఏం జరిగిందా విల్ బి లిసన్ టు ఆల్ దస్ హీ కెన్ ఎక్వైర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. వినడమే కాదు ఏం చేసేవాడు ఎక్వైర్డ్ ఏ యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. అక్కడ మీటింగ్లో అతను చెప్పే ఏదైనా యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తనకు అనుకూలంగా ఉన్న దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏం చేసేవాడు నోట్ చేసుకునేవాడు, గ్యాదర్ చేసేవాడు. ఇలాగ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి ఒక దాంట్లో క్రోడీకరించి తన దగ్గర చేర్చుకుని ఏం చేశాడంట ఎక్వైర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ యూజ్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద నెగిటివ్ అండ్ పాజిటివ్. దాంట్లో ఏంటంటే నెగిటివ్ ఏంటి పాజిటివ్ ఏంటి అనేది వీడికి అర్థం చేసుకునేవారు గాంధీజీ గారు. ఇలా అర్థం చేసుకోవడం ఏమైందంటే సైడ్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ అంటే పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటి నెగిటివ్ సైడ్ ఏంటనేది దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసుకుని దాని నుంచి తను కొన్ని మెలుగులు తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఎక్కువ స్పీచ్ వినడం వల్ల డిబేట్స్ని పాల్గొనడం వల్ల గాంధీ గారు ఏం చేస్తే తనకున్న డిసడ్వాంటేజెస్ని అడ్వాంటేజెస్గా మార్చుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఆయన ఫ్రీడమ్ ఫైట్లో ఆయన స్పీచ్ ద్వారానే చాలామంది ఇన్స్పైర్ అయ్యేవారు. సో ఈ విధంగా గాంధీజీ చేంజెస్ హిజ్ లైఫ్. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ యూ మస్ట్ ఫోకస్ disadvantages and advantages. If you focus on weakness and strengthen. Lastly, we observe what is the shyness my shield. How can we what we learned from these lessons ante how can we turn disadvantages into advantages. ఏదైతే మనలో ఉన్న లోపాలను మనం సరి చేసుకుని ఫోకస్ చేసి మనం దాన్ని విడిచిపెడతాము ఆటోమేటిక్గా మనకు అది అడ్వాంటేజెస్గా మారుతుంది అని మనకి ఈ లెసన్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఇస్ ద షైనెస్ మై షీల్డ్ లెసన్. ద లెసన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. సో ఐ విల్ సెండ్ యూ దట్ notes.
you must read and submit again. Thank you very much to all.